পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। আর যদি আমি বলি আপনি রাত্রিবেলায় নখ কাটছিলেন বলে আপনার প্লাই খারাপ হয়ে গেল, তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, যদি আপনি প্লাই স্টোরি থেকে প্লাই কিনতেন তাহলে আপনাকে আজ এই দুর্দিনটা দেখতে হতো না। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। This is Payal Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Headlines is sponsored by Play Story. পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। On Tuesday, with the help of a secret information, 12 grams of brown sugar and 40 containers of drugs were found in a police raid in front of the ST Corporation office at Lake Chomni, Agartala. Anuj Das, 2.5-year-old, fell and drowned in a pond while plucking lychee. Anuj Das was immediately taken to the Belonia hospital after he was found floating on the pond surface, but he was unfortunately declared dead by the doctors. On Wednesday, a decaying corpse was found in a forest near the petrol pump at Kumarghat. Kumarghat police immediately went to the location after the incident report. On Wednesday, a huge amount of expired food and items were discovered during a raid conducted by the Food Department at Ram Thakur Varieties, Chandrapur. Bike thief arrested and stolen bike recovered. The NCC with 24 hours of incident report. The name of the arrest thief is Rubelna. On Wednesday, the dead body of a 10 months pregnant woman named Shumita Debma was found hanging in a forest 5 kilometers away from her house on her delivery day. Bringing to you the news of the day. On Tuesday, with the help of a secret information, 12 grams of brown sugar and 40 containers of drugs were found in a police raid in front of the ST Corporation office at Lake Chomni, Agartala. A drug dealer named Shomir Acharji was arrested by the West Agartala police during the raid. On Tuesday night, a secret information received by the OC joined the day of West Agartala police about the drugs dealer and various type of drugs smuggled in front of ST Corporation office. Immediately after getting the report with the help of SDPO Ashish Das Gupta, West Agartala police raided the house of Shomir Acharji and found 12 grams of brown sugar and 40 containers of drugs. At the incident, the drugs dealer named Shomir Acharji was arrested by the West Agartala police. The rate of the drugs in market will be above 50,000, says SDPO Ashish Das Gupta. একটা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই রঞ্জিত দাস, ওয়েস্ট আগরতলা পিএস এবং অন্যান্য স্টাফরা মিলে লেক চৌমনি এরিয়াতে একটা রেড করার সময়
সমীর আচার্য নামে একটা ছেলেকে ডিটেন করার সময় তার কাছে সার্চ করলো, তখন তার কাছ থেকে একটা একটা ব্রাউন সুগারের একটা প্যাকেট পাওয়া গেল, যার ওজন 12 গ্রামের মতো। আর কিছু ভাইরালও পাওয়া গেল, তার কাছ থেকে একটা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলও পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে তাকে কোথা থেকে সে এটা এনেছে এবং তার সাথে কে কে জড়িত আছে। আমরা যদি পাই, সোর্সটা যদি পাই, আপনাকে পরে আপডেট। সে বলেছে যে কতদিন ধরে সে এটার সাথে জড়িত? অনেক দিন ধরে জড়িত সে এটার সাথে। ইন্টারোগেশন চলছে। আর কি আছে? হ্যাঁ, সে এখনো ডিসক্লোজ করেনি, ইন্টারোগেশন চলছে। যদি ডিসক্লোজ করে আপনাদেরকে পরে আপডেট দিয়ে দেবো। এটা 50,000 টাকার মতো হবে। কালকে আদালতে তোলা হবে এবং রিমান্ড চাওয়া হবে। With the NDPS Act, an FIR has filed against Shamir Acharji and he will be taken to the court on Wednesday. And with that, police are also searching for other miscreants who are involved in the smuggling. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Anuj Das, 2.5-year-old, fell and drowned in a pond while plucking lychee. Anuj Das was immediately taken to the Belonia hospital after he was found floating on the pond surface, but he was unfortunately declared dead by the doctors. The incident took place at Uttar Chonaichori village, Belonia. While the family were busy in doing household chores, a 2.5-year-old boy named Anuj Das, a resident of Uttar Chonaichori village, Belonia, went for plucking lychee near his house. The lychee tree was located just beside the pond. While plucking the lychee, he fell and drowned into the pond. However, not finding him anywhere, at last he was found floating on the pond surface by his family. After the incident, he was taken to the hospital immediately by his family, but unfortunately he was declared dead by the doctors. After knowing that Anuj was dead, the family members were depressed and sorrowful. কি হয়েছে দাদা? এটা সকালবেলা আমি অফিসে যাবো, এর মধ্যে আইয়া আমরা ইয়ে করছি, তো আমি একটু মোবাইলে একটু কাজ করিয়ে, তো এর মধ্যে আমি মোবাইল দিকে এর মা আসে একটু পরে দিয়ে আইয়া আমি মনে হচ্ছে তার মার লোকের পরে সে যে পুকুরের দিকে নাম গেছে। আমি এরপর আমার মায়ের কাছে এদের তো দেখিনি, ছুটি গেছে, এই কথা বাড়ি হয়ে গেছে, তার মা কয় না বাড়ির দিকে তুমি এই কথা করতে আমি ওর দিকে উঠি দাঁড়াইতে দেখেছি পুকুরিতে বাসে আর কি দাঁড়। কোন জায়গাতে বাড়ি? উত্তর সোনাইছড়িতে। শিশুটার নাম কি? অনুজ দাস। বাবার নাম? বয়স কত? 2-2.5 বছর। এরপর ওখান থেকে আপনারা Along with the family members, the villagers are also in deep mourning after hearing the incident. Bureau Report, Chini Khorang. On Wednesday, a decaying corpse was found in a forest near the petrol pump at Kumarghat. Kumarghat police immediately went to the location after the incident report. On Wednesday evening, a decayed corpse of an unknown identity was found in a forest near the petrol pump at Kumarghat. With the incident, the residents of the nearby area are disturbed and shocked. A report of the incident was sent immediately to the police of Kumarghat. The Kumarghat police immediately reached on the location after receiving the incident report. Even after investigating the nearby resident, the police were unable to identify the dead body. After arriving at the location, the police immediately sent the dead body for post-mortem at Kumarghat Hospital. According to the police, a particular person might have died because of the overdose of drugs. আমরা শুনলাম যে এখানে একটা লাশ পাওয়া গেছে, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে আইলাম, আইয়া দেখলাম এখানে চিনার কোনো উপায় নেই, কালো হয়ে যাচ্ছে। আপনারা চিনতে পারছেন না? না। আচ্ছা, এখানে যে বডিটা আছে বা এর আগে কি আজকের দিনের আগে কোনো গন্ধ টন্ধ কিছু আপনারা বুঝছেন? কিছুদিন আগে একজনে কইছে যে এখানে গন্ধ করে মুরুখ কেটে ফেলাইছে, এমনি বাইরে থেকে অনেক সময় দেখতে ইয়ে করে ঘুরতে আগে। আজকে কিভাবে বিষয়টা লক্ষ্য করলেন? আজকে এখানে জায়গার যে মালিক একটা ছেলে এখানে লাকড়ি কাটতে আইয়া দেখে কথা বন্ধ করে, এবং টাকাই দেখছে, দেখে গিয়ে কইছে। আপনারা কি অনুমান করতে পারতেছেন, মানে কোন জায়গায় হতে পারে? বা এখন তো পাওয়ার কিছু উপায় নাই, কীরকম মানে ওর কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি? ওর কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। আমরা যেটুকু দেখতে পেলাম বেশ কয়েকদিন পুরনো পচাগোলা। আচ্ছা, আপনার নামটা? আমার নাম ননিক বলতেন না। এই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা। সকাল আনুমানিক 10টার দিকে আমার কুমারঘাট থানাতে খবর আসে যে একটা ডেড বডি
কুমারঘাট পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন একটা এরিয়ার মধ্যে পাওয়া গেছে। তো সেই খবর ভিত্তিতে আমার কুমারঘাট ওসি আমি নিজেও আমরা ঘটনাস্থলে দেখি যে একটা ডেড বডি হাইলি ডিকম্পোজ ডেড বডি একটা পাওয়া গেছে। তো এখনও আইডেন্টিফাই হয়নি। তো আমরা বডিটাকে এখন মর্গে আমরা শিফট করেছি। আইডেন্টিফিকেশন প্রসেস এখনও চলছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও তদন্ত চলছে যে কী কারণে এটা বডিটার দিকে পাওয়া হয়েছে। অনুমানিক 10টা। আপনারা স্যার ঘটনাস্থলে আসলেন, কী অনুমান করছেন? এখন তদন্ত চলছে, তবে হাইলি সাসপেক্টেড এটা ড্রাগ ওভারডোজের একটা কোনো একটা কেস হতে পারে, কারণ ঘটনাস্থলে আমরা একটা সিরিঞ্জও আমরা উদ্ধার করেছি। তো আমরা হাইলি সাসপেক্ট করি একটা ড্রাগ ওভারডোজের কোনো একটা কেস হতে পারে। মৃতদেহটা দেখতে পেলাম তার পচা গলা, তো কেমন পুরন হতে পারে? অনুমানিক আধা দিন পর আমার ডেড বডি হচ্ছে। ধন্যবাদ। তার বডির মধ্যে যে শার্ট ছিল সেটার মধ্যে কি কোনো ডকুমেন্ট এখন পর্যন্ত কোনো পাওয়া গেছে না। তো পোস্টমর্টমের সময় দেখা যাক মানে বডি মার্গের মধ্যে কিছু পাওয়া যায়। As per the report, the police are unable to identify the dead body at present. The causes of the incident is whether an accident or a pre-planned murder. The police are now in search of the truth. Bureau Report, Chini Khorang. On Wednesday, a huge amount of expired food and items were discovered during a raid conducted by the Food Department at Ram Thakur Varieties, Chandrapur. The store owner will be strictly punished according to the law, state the Food Department officers. A lot of unapproved packaged food, baby food and various kind of cold drinks are being sold across the state, ignoring the laws of the Food Department. Along with that, the number of expired food being sold is astounding. However, the Food Department and SDM officers have been turning a blind eye to all these activities. The Food Department official just raid 2-3 stores once in a blue moon to maintain their public image and then go MIA. On Wednesday, the Food Department raided Ram Thakur Varieties in Chandrapur and a huge amount of expired food and other items were discovered during it. Due to finding expired items in such a huge amount, the Food Department was put in the spotlight. The store owner will be strictly punished according to the law, states and the Food Department official. অ্যাকচুয়ালি খবর পেয়ে বলতে না, এটা আমাদের কিছুদিন ধরে আমাদের রুটিন একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের মধ্যে আছে। আমাদের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এবার সরকারে বসেই কিছু ডিসিশন নিয়েছেন যে এই যে এক্সপায়ার ডেটের জিনিস এবং এই যে দ্রব্যমূল্যের যে হোলসেল রেট এবং খুচরা মূল্যের মধ্যে যে ফারাক যেটা, এটাকে মিনিমাইজ করতে হবে। আর এক্সপায়ারি ডেট যাতে কোনোভাবেই বিক্রি না হয়, সেই ইনস্ট্রাকশনের বেসিসে খাদ্য দপ্তর এবং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নির্দেশে, মাননীয় মহকুমা শাসকের আদেশে আমাদের খাদ্য নিয়ামক সাব ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অফ ফুড প্রদীপ ভৌমিক সাহেব, আমাদের চিফ ইন্সপেক্টর অফ ফুড আছেন আমাদের দেবজ্যোতি চক্রবর্তী সহ আমি ডিসিএম রঞ্জিত কুমার দাস, এসডিএম স্যার আমাদের অরূপ দেব স্যারের নির্দেশে আমরা বেরিয়েছি। তো আমাদের এগুলি জারি থাকছে। কিন্তু প্রথমেই সবচেয়ে যেটা আমাদের আশ্চর্য করলো যে শহরের মধ্যে প্রাণকেন্দ্রের মধ্যে একটা দোকান, এত সুন্দর, এত সব আইটেম আছে, কিন্তু ওনার দোকানে এত এক্সপায়ার ডেটেড জিনিস আমাদেরকে হতবাক করে দিয়েছে। আমরা গত 2 মাস ধরে এই ধরনের আমরা অভিযান করছি, কিন্তু এত এক্সপায়ার ডেটেড ফ্রম এ সিঙ্গেল শপ আমরা পাইনি। আমরা আশ্চর্য হচ্ছি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আপনারা দেখছেন যে কি হারে গরম এখন চলছে। গরমের মধ্যে বিশেষত এই যে এডিবল অয়েল, মাস্টার্ড অয়েল, তারপরে এই যে চিপস, সস, এগুলি উনি যেভাবে বিক্রি করছেন একদম নাকের ডোকাতে আমাদেরকে, প্রশাসনকে হতবাক করে দিয়েছে। তো আমরা এটা রিপোর্ট করব, এসডিএম স্যারের সঙ্গে কথা হয়েছে, আমরা রিপোর্ট করব আর টেক নেসেসারি অ্যাকশন অ্যাকর্ডিংলি অ্যাজ পার ডাইরেকশন অফ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এখন কি দোকানটা বন্ধ করে দেওয়া হবে? আমরা চেষ্টা করছি, আমরা কমিউনিকেট করছি। মোটামুটি আমরা সার্চ অ্যান্ড করে যা ছিল এগুলি আমরা রিকভারি করেছি। এখানে আমরা কথা বলবো, এই মার্কেট অ্যাসোসিয়েশন যারা প্রেসিডেন্ট আছেন, সেক্রেটারি আছেন, ওনাদের সঙ্গে কথা বলবো। এবং আমার মনে হয় যে ইমিডিয়েট আমরা শুধু চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করলেও হবে না, আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস মিটিংও এই মুহূর্তে করার আমরা চেষ্টা করব। যদি আমাদের এখানের যে প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি ওনারা যদি আমাদের সাহায্যের হাত বাড়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষে, তখন আমরা একটা সিদ্ধান্তে যাব। এবং আফটার অল নির্ভর করবে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নির্দেশের উপরে। For how many days will the Food Department go MIA this time? That only time will tell. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Bike thief arrested and stolen bike recovered by the NCC within 24 hours of the incident report. The name of the arrested thief is Rubel Mia.
Based on the past thievery incident of last Sunday, where Mangal Debarma achiever bike number TR078145, who live in Nandanagar near FCI Godown, was stolen. Later, Mangal Debarma reported a complaint file about his stolen bike at NCC police station. After the complaint was filed within 24 hours with the help of CCTV camera, the stolen bike was recovered by NCC and also arrested the thief named Rubel Mia, a resident of Notun Bazar. প্রথমেই আপনাকে বলতে চাই আমাদের এনসিসি থানাকে আমি খুব প্রশংসা করি ভেরি আমি হ্যাপি খুব খুশি এই বাইকটা পাইয়াছে মাত্র একদিনের মধ্যে তারা এই বাইকটাকে রিকভারি করছে আমার খুব খুশি এনসিসি থানার এই কার্যকলাপে এতটুকুই আমার কোথা থেকে চুরি হয়েছিল ওই তো ঠিক এফসি গুডাউনের পেছনে থেকে চম্পরিয়াকামি থেকে কবে হয়েছিল ওই তো সানডে 7 তারিখে চুরি হয়েছে আজকে পাইছি স্যার কিরকম লাগছে আপনার আমি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে আছি কিরকম লাগছে আপনার আমি খুব খুশি হয়েছি আপনার নাম আমার নাম মঙ্গল দেববর্মা আমি আরও প্রশংসা করতে চাই এনসিসি থানাকে আমার খুব খুশি হচ্ছে এই যে বাইক পাইয়াছে আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি গতকাল আমাদের এনসিসি থানাতে মঙ্গল দেববর্মা উনি এসে একটা কমপ্লেন জানায় যে ওনার যে ব্ল্যাক কালার অ্যাচিভার বাইকটা যেটা নাম্বার TR078145 এটা নন্দননগর FCI গোডাউনের সামনের থেকে উনি 7 তারিখ সকাল থেকে পাচ্ছে না কালকে এনসিসি থানাতে খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে ওসি এনসিসি অ্যাকশনে নেমে উনি যে লোকেশন ওই লোকেশনে সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে এখানে চোরকে আইডেন্টিফাই করা হয় সোর্স আমরা ইউজ করার পরে চোরকে আমরা জানি যে চোর আছে নতুন বাজারে অ্যাকর্ডিংলি আমাদের টিম নতুন বাজারে যায় গিয়ে চোরকে যার নাম হচ্ছে রুবেল মিয়া ওকে আমরা এখান থেকে ডিটেইন করি এবং যে স্টোলেন বাইকটা ওইটাকে আমরা নন্দননগর যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল সেখান থেকে বাইকটাকে আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে রিকভার করতে সাকসেস হই তাছাড়াও আমাদের যে জিবি হসপিটালে একটা কমপ্লেন ছিল যে জিবি হসপিটাল থেকে কিছু কপার ওয়্যার চুরি হয়েছিল তো আমরা সেখানে যে সিসিটিভি ফুটেজ সেই ফুটেজটা আমরা চেক করে এখানে একটা লোককে দেখা যাচ্ছিলো যে সেটাকে কপার ওয়্যারগুলিকে চুরি করছিল তো আমরা সোর্স মারফত জানতে পারি বিভিন্ন জায়গাতে সোর্স লাগাই আমরা লাগিয়ে আমাদের ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে ওসি জিবি টিউপি স্পেশালি মৃণাল পাল উনি এবং ওসি বটতলা আউটপোস্ট ওসি বটতলা আউটপোস্ট অভিজিৎ মণ্ডল দুজন মিলে একটা সিক্রেট রেডে নেমে যে চোর যার নাম হয়েছে ভানু দেবনাথ যে জিবি হসপিটাল থেকে চুরি করেছে ওকে অ্যারেস্ট করতে আমরা সক্ষম হই এবং ওর কথা বলে যেখানে ও যে স্টোলেন আর্টিকেলসগুলো গোলবাজারে একটা স্ক্র্যাপ ডিলার শপে যেখানে বিক্রি করেছে যার নাম হয়েছে দীপঙ্কর বসা ওকেও আমরা অ্যারেস্ট করি এবং অল্প কিছু স্টোলেন মাল ওই দোকান থেকে আমরা রিকভার করতে সক্ষম হয়েছি দুজন রিসিভার এবং থিপ দুজনকে আমরা মাননীয় আদালতে ফরওয়ার্ড করেছি এই চুরির ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে বাইক চুরির সাথে বাইক চুরির সাথে প্রাথমিক তদন্ত এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যাকে আমরা রুবেল মিয়া যাকে অ্যারেস্ট করেছি ওরই ইনভলভমেন্ট পাওয়া গেছে আমরা ওকে ইন্টারোগেশন করব যদি অন্য কেউ এখানে ইনভলভ থাকে ডেফিনেটলি আমরা ওদেরকে অ্যারেস্ট করব কিছুদিন আগেও একটা বাইকের গ্যাং যেখানে ক্ষিতীশ সরকার নামে যে জড়িত আছে সে বাইক এখান থেকে জিবি এরিয়া থেকে বাইক চুরি করে এখানে পুনাবন সাইডে ওইখানে ও পাস করে তো সেই মূলে ওসি জিবি মৃণাল পাল সেই ক্ষিতীশ সরকারকে সিক্রেট সোর্স মারফতে জিবি এরিয়া থেকে ওকে অ্যারেস্ট করে ওকে ইন্টারোগেশন করে ওর কাছ থেকে জানতে পারে যে পুনাবন সাইডে দুজন লোক যার নাম শাফিক মিয়া আর শ্যামল দাস যারা এইসব কাণ্ডে ইনভলভ ওদের কাছে ম্যাক্সিমাম ওরা বাইক নিয়ে পাস করে ওদের নাম আসার পরে আমাদের টিম এখান থেকে এনসিসি থানা আর জিবি আউটপোস্ট মিলে পুনাবনে যায় রাত্রে এবং ওদেরকে একটা সিক্রেট অপারেশন করা হয় সিক্রেট অপারেশনের মাধ্যমে দুইজন শাফিক মিয়া এবং শ্যামল দাস দুজনকে আমরা অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হই আমরা ওরা তিনজনকে ক্ষিতীশ সরকার সহ মাননীয় আদালতে ওদেরকে সুপারিশ করে ওরা এখন জুডিশিয়াল কাস্টডিতে আছে And also from the incident of the stolen copper wire from GB, a thief named Banu Devnath was also arrested by the police. A dealer named Dipankar Bashak of Maharajganj was also arrested for buying the stolen things from the thieves. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. On Wednesday, the dead body of a 10 months pregnant woman named Shumita Debbarma was found hanging in a forest 5 kilometers away from her house on her delivery day. Her husband Sumanta Debbarma is one of the 10,323 teachers who had lost their jobs. The incident took place at Purba Ganki, Jamdela village, Khwai. The life of a 10-month-old baby was taken away just hours before its birth.
The dead body of 10-month pregnant woman was found hanging in a forest 5 kilometers away from her home on her delivery day. Even if this incident sounds unbelievable, the fact that it happened still stands true. The name of the deceased mother is Sumita Debbarma, aged 33. Her husband's name is Shumanta Debbarma, who was one of the 10,323 teachers who had lost their job. The entire Purbaganke Jamtila village was in chaos after hearing the news of the 10-month pregnant mother's death. Shumita Debbarma became pregnant 3 years into their marriage. Her baby was supposed to be delivered on Wednesday. However, the 10 months pregnant mother went missing from her house on Tuesday afternoon. Sumita Debbarma's dead body was found hanging in a forest 5 kilometers away from her house on Wednesday. The family members immediately rushed to the location as soon as they received the information of Sumita Debbarma's dead body. The family members of Sumita Debbarma do not believe that she would have committed suicide in forest that far away from home just a day before her delivery date. She must have been murdered and then hang on a tree to make it look like a suicide, says her younger brother. কিভাবে মারা গেছে? এটা ফাঁসি হয়ে মতে। তো কি ভাবতাছো তোমরা? আমরা তো এখন জানি না এ নিজে ফাঁসি করছে না অন্যরা ফাঁসি করে দিছে। 2019 মার্চ মাসে। তোর বাপের বাড়ি কোন জায়গায়? দুস্কি স্বামীর নাম কি? স্বামীর নাম সুমন্ত দেববর্মা। কি করতো স্বামী? স্বামী আগে 2000 দেশে টিচার আসলো। তোমরা কি থানাতে কোনো অভিযোগ করছো? থানাতে অভিযোগ এখন পর্যন্ত করছে না, আজকে মানে করবো। মিশিংদারি করতে গেছি, রাস্তার মধ্যে খবর শুনছি ডেড বডি পাই লাগছে। তোমরা কি মনে হইতাছে? আমার জানার মতে এটা টর্চার করে মানে মার্ডার করে তারপরে এটা জ্বলে দিছে, এটাই ধারণা আমার। তোমরা আইসো কই থেকে? আমরা বাড়ি দুস্কি থেকে আসি। কিটা হয়েছে পঞ্চায়েত, কিটা মনে করেন আপনারা? দেখুন, আমরা তো কালকে 3:30 শুনলাম যে দিদিনে মাছের রেশন কার্ড চাইতেছে, আজকে ডেলিভারি ডেট আসছিল। তো শুনলাম যে 3:30 থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে। এত কথা হওয়ার না, যে হঠাৎ মানে কই জানি গেছে, এটাই। ওই সময় বাড়ির লোক সবাই মানে ঘুমায় রয়েছে। এরপর খবর পাইছো কেমন? খবর পাইছে আমরা ফোন দিয়ে কইছে যে মিসিং। তো আমরা আজকে মিসিং ডায়েরি লেখাইতে গেছিলাম থানাতে। তো রাস্তা শুনছি যে লাশটা পাইছি ঝুলন্ত অবস্থায়, তাই শুনলাম। আচ্ছা, যেভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে এবং প্রেগনেন্ট অবস্থায় আজকে ডেলিভারি, তোমরা কি মনে হইতাছে এই বিষয়টা নিয়ে? বিষয়টা আমরা এখন কিছু যায় না, মানে পোস্টমর্টেম পরে আমরা যে আশাটা সম্পূর্ণভাবে। তোমরা কি মনে করতেছো? আমরা তো এটা মার্ডার হতে পারে, কারণ ঝুলন্ত অবস্থায় কেউ যে মাটিতে পাও লাগে না, পাও মাটি লাগে না। তার মানে কোথায় চাইতেছেন মাইরা ওই জঙ্গলে নেশা চলে রাখতে। হ্যাঁ, আর দেখুন আপনারাও তো মিডিয়া দেখতে পাচ্ছেন যে ঝুলন্ত অবস্থায় মাটি লাগানো পা, এটাই। The Khwai police arrived at the location immediately after receiving the incident report. The dead body has been sent to the Khwai hospital for post-mortem. Nobody has been arrested in this case yet. Bureau Report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং
গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুমিমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই, আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। ওই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Headlines is sponsored by Play Story. পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। On Tuesday, with the help of a secret information, 12 grams of brown sugar and 40 containers of drugs were found in a police raid in front of the ST Corporation office at Lake Chomni, Agartala. Anuj Das, 2.5-year-old, fell and drowned in a pond while plucking lychee. Anuj Das was immediately taken to the Belonia hospital after he was found floating on the pond surface, but he was unfortunately declared dead by the doctors. On Wednesday, a decaying corpse was found in a forest near the petrol pump at Kumarghat. Kumarghat police immediately went to the location after the incident report. On Wednesday, a huge amount of expired food and items were discovered during a raid conducted by the Food Department at Ram Thakur Varieties, Chandrapur. Bike thief arrested and stolen bike recovered by the NCC within 24 hours of the incident report. The name of the arrested thief is Rubel Mia. On Wednesday, the dead body of a 10 months pregnant woman named Shumita Debarma was found hanging in a forest 5 kilometers away from her house on her delivery day. Bringing to you the news of the day. On Tuesday night, with the help of secret information, 13 packets of dry weed was found in a Mahindra silo car number TR070237 owned by Shankar Shaha. He was later arrested by the Kalamchora police.
On Tuesday night, a secret information was sent to the police of Kalamchora about the delivery of dry weed by Shankar Shaha TR070237 Mahindra Shiloh car, who lived near Bakshanagar High School. After receiving the report, the police immediately went to Shankar Shaha home and arrested him, including his vehicle. After the long investigation, Shankar Shaha finally accepted about the hidden weed in his vehicle. After that, the police found 13 packets of dry weed hidden inside the roof of the vehicle. There were 51 kg of dry weed in the 13 packets. The rate of dry weed cost 7.5 lakhs, said by the police. কোথায় গাঁজা বিরোধী অভিযান হয়েছে এবং কি কি পরিমাণ গাঁজা পেয়েছেন? আজকে সন্ধ্যার দিকে আমাদের কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে বংশনগর স্কুল সংলগ্ন শঙ্কর সাহার বাড়ির সামনে নাকি একটা মানে সাদা রঙের জাইলু মহিন্দ্রা জাইলু গাড়ি, ওই গাড়িতে গাঁজা লোড করা আছে এবং ওইটা পাচারের জন্য আসামের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হবে। ওই ইনফরমেশনটা পাওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে আমরা অ্যাজ পার ল যেসব প্রসিডিওর আছে এগুলি মেনটেন করে আমরা স্পটে যাই। স্পটে যাই সেটা ওই গাড়িটাকে ডিটেন করি। ডিটেন করার পরে আমরা গাড়িটা থানাতে নিয়ে আসি। থানাতে নিয়ে আসার পরে এখানে চেক করে দেখা গেল গাড়ির হুডে সিক্রেট চেম্বার করা আছে এবং ওই সিক্রেট চেম্বারটা এক্সপার্ট লোক এনে আমরা এটা খুলে দেখি। ওইখান থেকে টোটাল 13 প্যাকেটস মানে ড্রাই গাঞ্জার প্যাকেট এটা আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। তো উদ্ধার হওয়া ড্রাই গাঞ্জার টোটাল ওজন হলো 51 কেজি এবং সঙ্গে আমরা যে ওইটার যে ট্রান্সপোর্টার শঙ্কর সাহাকেও আমরা ডিটেন করি এবং তার বিরুদ্ধে একটা এনডিপিএস একটা স্পেসিফিক কেস নেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনে কি এই ধরনের অভিযান জারি থাকবে? এই সব অভিযান তো চলছে এবং ইদানিং আপনারা জানেন আমাদের কলমচোরা থানা এই নেশা বিরোধী অভিযানে অনেক সাফল্য পেয়েছেন এবং এই অভিযানটা কন্টিনিউ থাকবে। Under the act of NDPS, they were taken to the court by Kalamchora police. Bureau report, Chini Khorang. On Tuesday, late night, Haradan Chakraborty, a member of Rajnagar Panchayat, loses his life in a road accident while returning home from a wedding. 2 of his family members are currently in a critical condition. This incident took place at Baratila village, Belonia. On Tuesday late night, a man who was a member of Rajnagar Panchayat named Haradan Chakraborty and his family member were attending the wedding function of the relatives. While returning home from the functions, because of the carelessness of the driver, they met an accident at Belonia, Baratila area. After the incident, people of nearby area sent a report to Belonia police. After reaching at the location, the fire service department immediately took them to Belonia hospital. But because of the critical condition of all 3 members, they were referred to Agartala GB hospital by the doctors. By then on the way to Agartala GB hospital, Haradan Chakraborty died and the other members of the family are in the critical condition. প্রথমে একটা শব্দ হয়েছে একটার দিকে, আমি বাড়ি থেকে বাইরে দেখি যে ড্রাইভার বাইরে গেছে, মানে গাড়ি থেকে বাসা সিল্লার। তো 2 জন লোক আছে গ্রামের মানুষ, এই 2 জন আগে তো দেখ তোরা গাড়িটা কিছু হয়েছে, মানুষের কোনো ক্ষতি হয়েছে নি দেখ, আরো মানুষ ডাক দিয়ে সবাই ঘুমাতো। তো এই কেউ জাগন হয়েছে না, ডাক দিয়েছি আর আসে। এরপরে এবারে ফায়ার সার্ভিসের ফোন করতে হয়েছে প্রায় আধা ঘন্টা লাগছে। তারা ফোন পায় না ঠিক মতো, এরপরে থানাতে ফোন করছে, তো থানার থেকে করছে মনে হয়। তো আসে আইয়া হয়ে গেছে একজন মনে হয় জায়গাতে রক্ত বাইরের মাথা টাথা দিয়ে দরজাটা কুলচেরিটা পড়ে গেছে। কতজন আছিল গাড়ির ভিতরে? 5 জন আছিল, একজন আছিল মহিলা মেয়ে আর ড্রাইভার, আর একজন আছিল পুরো মানে বয়স্ক, আর 2 জন ছেলে আছে। ঘটনাটা কয়টা নাগাদ? প্রায় 1টা নাগাদ। নাম ঠিকানা জানছেন না তারা কোনখানে? তারা নাসিরনগর। যেখানে ঘটনা হয়েছে এই জায়গাটার নাম কি? এটা হচ্ছে পট্টিকা, লক্ষ্মীপুর পট্টিকা। আবাসে আগরতলা থেকে তারা এই বিয়ার গেছিল, বিয়ার উদ্দেশ্যে আপনার বিয়ে টিয়া খাইয়া দিয়া ছিল, এরপরে দিয়া বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিছিল। রওনা দেওয়ার পরে এদিকে বরপাতুরি বট্টিকা যে একটা জায়গাটার নাম আমার সঠিক মনে নাই, ওই জায়গাটার সামনে একটা গাছের লগে গাড়িটা দুর্ঘটনা করছে। করার পর সঙ্গে সঙ্গে আমরা খবর পাইছি। খবর পাইয়া প্রায় আনুমানিক প্রায় 2টা বাজে তখন আমরা এসে খবর পাইছি। খবর পাইয়া এসে লগে লগে ফায়ার সার্ভিসে ফোন করছি, থানা ফোন করছি।
সঙ্গে সঙ্গে হসপিটাল আইছি, হসপিটাল থেকে আসার পরে ডাক্তারের মৃত্যু বলে ঘোষণা করছে। বাকি যারা লোক আছিল তারা আমরা কিছু লোকের জীবিত নিয়েছি, কিছু লোকের সবাই না নিয়েছি। মারা গেছিল ওনার নাম কি? হারাধন চক্রবর্তী। উনি কি করতেন? উনি রাজনৈতিক করতেন। আর গাড়ির আর গাড়ির ভিতরে কতজন ছিল? গাড়ির ভিতরে টোটাল 5 জন আছে। নাম কি কি যারা আহত কোন অবস্থা? একজনের নাম হচ্ছে বাবন চক্রবর্তী, বাবলু চক্রবর্তী, কিষান চক্রবর্তী, সোপানা চক্রবর্তী, হারাধন চক্রবর্তীর মেয়ে। The Panchayat member Haradan Chakraborty, who died on the accident, is from Nashin Nagar of Piyarbari police station. As per the report, the car driver seems to run away after the incident. Bureau report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. গরম আবহাওয়ায় আপনার যা করণীয়, পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘন ঘন জল পান করুন। বাজারে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন ধরনের সফট এবং ঠান্ডা পানীয় তথা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় থেকে বিরত থাকুন। ওআরএস ব্যবহার করুন তথা বাড়িতে তৈরি পানীয় এই সময় উপযুক্ত। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দিনের বেলা বাইরে বেরোবেন না। প্রয়োজনে মাথা ঢেকে অথবা ছাতা ব্যবহার করবেন। অতিরিক্ত এই গরমে সুতির হালকা বস্ত্র পরিধান করুন। অধিক পরিমাণে জল ধারণকারী ফল তথা শাকসবজি আপনার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখুন। দিনের উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করা এড়িয়ে চলুন। খালি পায়ে বাইরে বেরোবেন না। পার্ক করা বন্ধ গাড়িতে শিশু কিংবা পোষ্য রাখবেন না। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। Sharnakamals Jewelers Sharna Akhay 17th April Nisini 26th April Salmarijar Joto Mane Paimani Logiwo Rangsak ni Pusha Mannai Tei Aboni Logiwo Shokat Bore Jaknai O offer Tongo flat 100% Khaklemung Hirani Kanmaneo Tei flat 25% Khaklemung Rangsak ni Kanmaneo Lucky draw salbrung no tongo kainui rangsak ni pusha tei nega lagi draw tongo kainui rangsak ni necklace. Jotono khabai lamsobo hirani kotor exhibitiono kahamung thung nini akhai tritiya Sharnakamal Jewelers ninislai taibo khachu. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্না জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। মা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল।
কতদিন পরে এসছিস মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। ওই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর, এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।